सत श्री अकाल सारे विद्यार्थी सज्जनों नूं गुड आफ्टरनून, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सज्जनों मित्रों, अज आपां जिहड़ी आगी जानकारी आ वो पंजाबी लिटरेचर तो शुरू करांगे। तो पंजाबी लिटरेचर आगा इहदे विच जिहड़ा तुहानूं मुੱਢਲਾ जिहड़ा सीगा लैक्चर आ उहदे बारे दस्सिया गया सीगा भी कित्थों शुरू हुंदा गा। मुख रूप दे विच इह जिहड़ी सी साध भाषा तो शुरू हुंदा, पर लिखती रूप दे विच इह जिहड़ी आ इस दी शुरुआत आ गई ओह अपना सूफी काव्य तो गुरमत काव्य तो हुंदी होई आधुनिक समय दे विच पहुंच जांदी आ गई। ते जेकर आपां इस नूं ठोस रूप दे विच वेखीए तां जिहड़ा पंजाबी लिटरेचर आ ओह सानूं शेख फरीद जी तो ही जिहड़ा प्राप्त हुंदा गा। उन्हां दी बाणी आ गई जो कि 112 उन्हां दे सलोक गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज ने ते 4 उन्हां दे शब्द ने। उन्हां विचों 2 जिहड़े शब्द ने राग सूही दे विच ने ते 2 राग आसा दे विच ने। हुण आपां जिहड़ी आपदी गल करनी आ ओह करनी है कि सूफी काव्य तो करन जा रहे हैं। सूफी काव्य करन तो पहलां सानूं इह गल पता होनी चाहिए है कि सूफी काव्य है की चीज़, सूफीवाद है की चीज़। जे सूफी काव्य है जो जिहड़ी सूफी विचारधारा सीगी जो इस्लाम का एक हिस्सा गा, उस दा ही की हैगा लिखती रूप दे विच आगा है। तो जदों असीं सूफी काव्य करना तो उस तो पहलां तां सानूं जिहड़ी आ मुੱਢਲੇ रूप दे विच की आ सूफीवाद दी कुछ सिद्धांतां दी कुछ गल्लां दी जानकारी होनी जरूरी हैगी। ते इस दे नाल ही यह दस्सण वाली गल है जिहड़ियां गल्लां सूफीवाद दे विच आउंदियां ने ओह साडे पंजाबी लिटरेचर दे विच पंजाबी बोल चाल दे विच अज तक निरंतर जारी ने। आओ उस बारे जिहड़ियां कुछ क जिहड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ गल्लां गईयां जिहदे विचों तुहानूं पेपरां दे विच भी सवाल पुछे जाणगे। हो सकदा गा कोई जिहड़ा अपना खोजकार इहो जिहा होवे, अपना विद्यार्थी इहो जिहा होवे उसनूं इस दे उत्ते कोई रिसर्च मिल जावे। आपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ सूफीवाद की चीज़ है। मैं सूफीवाद असल दे विच इस्लाम दी ओह विचारधारा गी जिहड़ी कि बाहरी जिहड़े साडे जिहड़े तौर तरीके आ जिन्हां असीं कर्म कांड कहने आ उन्हां तो उपर उठ के जिहड़ियां रूहानी मंजिलां दे विच विश्वास रखदी है। इस दा मुੱਢ ਮੰਨਣ वाले जेकर असीं इस दी रिसर्च करते जाइए इस दा मुੱਢ हैगा हज़रत मुहम्मद साहिब तक ही पहुँच जाता है। तो इस तो इलावा जिहड़े इस दे आगे कि बहुत सारे होर अगों व्याख्याकार ने। हज़रत मुहम्मद साहिब तक क्यों पहुँच जाता, क्योंकि यह मन्निया जाता कि हज़रत मुहम्मद साहिब हिरा नामी गुफा दे विच जाके
ਅੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਸੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਜ਼ੱਫੁਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ? ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹੱਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ मसाइले तसव्वुफ गालिब, लोग तुझे वली समझते गर तू वादा खुवार ना होता। ये तुहानूं एक उदाहरण देने लई मैं दस रहा गा। ਜਿਹੜੇ इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ हज़रत मुहम्मद साहिब ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 70 ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੂਫੀਵਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 200-300-250 ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹੰਨਮ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਸੂਫੀਵਾਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਫਨਾ ਬਕਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਦਮ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਆ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਜ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਤਰੀਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਰੀਕਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਉਲਝਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਫਤ। ਮਾਰਫਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਈ ਸਮਝ। ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ 3 ਪੈਂਡੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆ ਗਏ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਨਾ ਤੇ ਬਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਝ ਮੇਂ ਫਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਨਾ ਗੀਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਸਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਇਕੱਲੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੜਾਅ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਜੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚੌਥਾ ਪਦ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੂ ਬਹੂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਦ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। हज़रत मंसूर हर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸਾਧਕ ਸੀਗਾ। ईरान ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ 921 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਨਲ ਹੱਕ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਫਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚਾਰੀ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੇੜ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ 921 ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੂਕ, ਇਸ਼ਕ, ਪਿਆਰ, ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਆਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਸ਼ੂਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਧਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੱਸਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਦ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਂਗੂ ਆਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਹੂ ਬੂ ਹੂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗੰਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਰਤਾ
ਨਾ ਹੋਈ ਸੱਜਣਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿਬਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਬਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮਚਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਲਾਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਲ ਹੱਕ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ 'ਚ ਫਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ, ਵਜੂਦ, ਤੇ ਵਹਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਹਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਹੱਸਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਿਆਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਵਹਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਹਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਵਹਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਫੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਹੱਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ। ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਕਰੀਬਨ 300-350 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੌਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1240 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1165 ਈਸਵੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਰਦਗੁਲ ਗਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਬਨ ਅਰਬੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਰਦਗੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਰਦਗੁਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਇਬਨ ਅਰਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮਾ ਔਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਆਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਗੇਜਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬੀਬਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੁਲਝਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਵਿਖਿਆਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਆਈ ਸਮਝ ਬਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਹਦਤ ਉਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਹਦਤ ਉਲ ਸ਼ਹੂਦ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਗਾ, ਹਮਾ ਔਸਤ ਸਰਬ ਪਰਮਾਤਮ ਜਾਂ ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਹਮਾ ਅਜ਼ੂਸ਼ਤ, ਅਜ਼ੂਸ਼ਤ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਗਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੜ ਜਾਏ। ਹਮਾ ਅਜ਼ੂਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀ ਹੈ,
सारी सृष्टि है परमात्मा, सारी सृष्टि का सोमा परमात्मा। ये कित्थों आया, किवें आया, हुण इहदे बारे थोड़ी जी गल कर लैंदे आ। वहदतुल शहूद, ख्वाजा बाकी बिल्ला का नाम बाकी बिल्ला, यह भी एक बहुत नामवर की सूफी साधक होया। बहुत सारे विद्वान पुरुष मनते ने कि इस नूं जिहड़ा सीगा रचन वाला की सी, ख्वाजा बाकी बिल्ला सीगा। पर इस नूं पूर्ण रूप दे विच प्रचारण वाला जां पूर्ण रूप दे विच दुनिया सामने रखण वाला, इत्थों तक कि बहुत सारे विद्वान इसका करता ही शेख अहमद सरहंदी नूं मनदे ने। हंदी इतिहास दे विच भी इस शख्स का नाम आउंदा है। कहंदे ने कि इस शख्स ने ही इसका तोड़ दे लई यह जिहड़ा सीगा वहदतुल शहूद का सिद्धांत खोजिया सीगा। हुण जिहड़ियां गल्लां ये जिहड़े सारे नाम गए, शेख अहमद सरहंदी, इब्न अरबी हो गया, ये सारे दे सारे जिहड़े नाम सूफीवाद नाल ही जुड़ते हैं। हल्का जिहा की है, इन्हां उत्ते आपां चानना पा लईए। शेख अहमद सरहंदी सीगा जिहड़ा सी, मैं तुहानूं पहिलां दस के गया, गुरु अर्जन देव जी की शहादत पिछे सीगा जिहड़ा सी सिद्धांतिक जिहड़ा सी करता सीगा जां उसनूं सिद्धांतिक रूप दे विच उहदा जिम्मेवार सी अपना डॉक्टर गंडा सिंह सरदार कपूर सिंह। वो इस शेख अहमद सरहंदी नूं मनदे सी, क्योंकि शेख अहमद सरहंदी दा विश्वास सी कि जिहड़े गुरु अर्जन देव जी जां गुरमत ने, ओह गुरमत आ विचारधारा वो वहदतुल वजूद दी की प्रौढ़ता करती है। साईं मियाँ मीर दा तुसीं नां सारे जानते हो। ये सारे दे सारे जिहड़े शब्द है ना सूफी विचारधारा च आउंदे ने, सूफी काव च भी आउंदे ने। साईं मियाँ मीर तो गुरु अर्जन देव जी ने 1588 ईस्वी च किस दी नींह रखवाई सी, हरमंदर साहिब दी। ते साईं मियाँ मीर दा जिहड़ा सिलसिला सीगा सूफियां दा जिहड़ा सीगा ओहो अपना कादरी सिलसिले दे नाल सी, वो इस दा जिहड़ा सी विश्वास रखदे सी। ते शेख अहमद सरहंदी दा मनना सी कि इस्लाम दी विलक्षणता नूं इस तों खतरा हैगा। इस वजह करके उसने वहदतुल शहूद दा जिहड़ा सिद्धांत पेश कीता ते जिहड़ा सी इसे दी वजह करके उन्होंने कि उसनूं इस्लाम दा गुरु अर्जन देव जी नूं विरोधी मन्निया। चल ये अलग गल है, ये आपां इतिहासिक गल है, पर तुहाडी जानकारी दे लई यह सी अपना वहदतुल वजूद ते वहदतुल शहूद। पर हुण आपां थोड़ा जिहा यह गल भी देखदे कि गुरमत काव दे अंदर की है जां गुरमत विचारधारा दे अंदर यह दोवें किहड़ा हैगा, दोवें ही सिद्धांतां नूं दे विच की आ गुरमत यह इन्हां दे विच कोई उलझन नहीं। वो कहंदे इक्को ही चीज़ नूं शब्द पलटा के यह कहा गया है। जिवें कि आपां आसा दी वार दे विच यह गल कह सकते हैं, आपी ने आप राच्यो आपी ने रच्यो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। सब गोबिंद है अपना जिहड़ा सी आपां गुरबाणी दे विच आउंदा। जे उदों उस वेले वहदतुल वजूद जिहड़ा सी आपी ने आप दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ, उस वेले वहदतुल शहूद इहदे विच कोई नहीं। उस तो इस तो बाद की आ, कोई 100 साल बाद एक जिहड़ा सीगा किताब लिखी गई सी, उस दे विच यही गल कही गई कि यह इन्हां दोवां विच कोई ज़्यादा भेद नहीं, यह सिर्फ अखरी ओहो ही ने की ने आपस विच दी शब्दां दा ही हेर फेर है। हुण यह गल तुसीं देख लिओ, तुहानूं थोड़ा जिहा डूंघाई दे नाल यह गल दसी है वहदतुल वजूद ते इस दे द्वारा यह सारे दा सारा आपां सूफी काव पढ़ांगे, गुरमत काव पढ़ांगे। इस यह गल्लां उत्थे जाके खड़दियां ने, इन्हां तो समझे तो बिना असीं कदे भी जिहड़ा सी गुरबाणी दे शब्द, सूफी काव दे शब्द, किस्सा काव दे शब्दां नूं विख्यात नहीं कर सकदे। यह गल तुसीं जान लिओ।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 4-5 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਹਾਵਰਦੀ, ਕਾਦਰੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਕਲੰਦਰੀ, ਮੇਨ ਇਹ ਨੇ। ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸੌਰੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ। ਕਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦਰੀ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਮਾਫੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ 100% ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।